हाँ, मैं अपनी तकरीर थोड़ी देर लिए बंद की थी क्यों करके नमाज साडे भरावां दी हो रही थी। इस करके जो भी नमाज पढ़ी जाती है साडी पार्टी जो प्रोग्राम होता है उन्ना चिर असीं बंद करते हैं। मैं पहला गल करना चाहता है कि हिंदुस्तान का जिहड़ा संविधान है उहदे विच 25 धारा दे विच लिखिआ है कि हिंदुस्तान दे विच धार्मिक आजादी होगी। हरेक धर्म अपना पहनावा पहन सकता है, अपनी बाणी पढ़ सकता है, अपनी नमाज पढ़ सकता है, बिल्कुल ओहदे ते रोक नहीं है। पर बड़े अफसोस की गल है कि परसों अहमदगढ़ मंडी दे विच जिहड़ी अज पार्टियां इलैक्शन लड़ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए सीगे जिन्हां दा बीजेपी दे नाल गठजोड़ होया है। अज श्री भगवंत मान मलेरकोटले दे विच आए है, जिहड़े बीजेपी दे नाल RSS दे नाल संबंध रखते हैं। जे धार्मिक आजादी इस देश दे विच हैगी है तो फिर मैं पुछदा कि ये दो वड्डे लीडर, एक साबका चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जिहड़ा दावा करते हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान ने बनना है, वो मलेरकोटले दे विच आए। पर इन्हां दे विचों किसी ने भी हिजाब की गल नहीं की, जिहदे ते हुकूमत बीजेपी RSS ने नजायज हुक्म किया है कि कोई भी मुसलमान बीबी हिजाब नहीं पहन सकती। फिर ये धार्मिक आजादी है। सिखां दे उत्ते संविधान दे विच लिखिआ कि हरेक सिख अपनी किरपान भी फड़ सकता है ते जिवें मैं यात्रे दे विच पहनी हुई है अपनी किरपान भी पहन सकता। पर जो तुसीं मनो 1999 दे विच मैंबर पार्लियामेंट बनाया सी, मैं पार्लियामेंट अपना संविधानक हक उत्थे एक्सरसाइज करन दे लई लागू करन दे लई किरपान लेके गया। पर मेरे ते रोक ला दी कि तुसी किरपान नाल अंदर नहीं जा सकते। मैं कहा कि जिहड़ा संविधान है वो तुसी पढ़ो 25 धारा दी, उहदे उत्ते लिखिआ होया है कि सिख किरपान फड़ भी सकता है और पहन भी सकता है। पर इसके बावजूद मैनू पार्लियामेंट दे विच नहीं जान दिता। मेरे ते बहुत मखौल होए, वो मैं सही। पर जिहड़ी मैनू पीड़ पई उदों SGPC दे प्रधान सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा सी, जिहड़े कि SGPC दा प्रधान वो बनता है जिहड़ा पूर्ण सिख होवे। ते मैं समझदा सी कि टोड़ा साहब पूर्ण सिख है, पर उन्होंने बयान दिता कि सिमरनजीत सिंह मान ने पार्लियामेंट दे विच किरपान खड़ के गतका खेडना सी। सो जिहड़े अपनी कौम दे विच बैठे ये बुक्कल दे सप हैं, इन्हां तो
ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਲੈਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ यूनिवर्सिटी तो वकालत करके आए सी। सियासत साडे सिखां वालों कोई भी जिहड़ा पढ़ लिख के विलायत तो आवे वकालत वो साडी सियासत नहीं आउंदा। ये पहला कदम सी। मैनूं आसा सी कि दीप सिंह सिद्धू के आउण दे नाल जिहड़ा ओह साडी सिख सियासत विच खला पिया होया वो पूरा होगा। पर बड़ा अफसोस है कि वो साडे विच नहीं रहे और सानू उहदा गम है। क्यों करके आपां ये नहीं जानते कि जिहड़े वकील लैक हुंदे है वो पासा बाजी का पलट देते है। सानू बंदूक नहीं चकनी पैंदी, सानू तोपां नहीं चकनियां पैंदियां। जिहड़े पढ़े लिखे काबल लीडर होंदे है वो अपनी अपनी कौमां की तकदीर बदल दिंदे है ते अपने कौम की अगवाई बड़ी अच्छी तरह करते है। मिसाल के तौर पर साडे हिंदू भरावां दे वकील 1947 के विच गांधी जी सी, नेहरू जी सी। दूसरे पासे मुसलमानों के लीडर जिन्ना साहब से ये तिने विलायत तो वकालत करके आए सीगे। जदों अंग्रेज़ों के नाल आज़ादी की गल हुई तो इन्होंने टेबल के मेज से बैठ के अंग्रेज़ों को समझाया कि सानू दो मुल्क चाहिए है, हिंदुओं के लिए इंडिया ते मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। क्यों करके उस वक्त साडा लीडर कोई इहो जिहा पढ़िया लिखिया नहीं सी। इस करके सिख कौम पिछे रहेगी। पर सानू ये बड़ी खुशी है कि जो मुसलमान नवाब शेर मोहम्मद खान जिहड़े सीगे जदों सरहद का सूबा वजीद खान कहंदा सी कि मैं छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ते जोरावर नूं सिंह नूं जियां दे विच चुण देना। नवाब शेर खान ने कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं दिंदे कि मासूम बच्चों नूं मौत की सजा दी जाए। सो वो चीज वो दिन सिख हमेशा याद रखते हैं। इस करके इत्थे जदों पाकिस्तान बने जिहड़े मुसलमान हिंदू सिख सीगे इन्हां दी संख्या की तब्दीली हुई तो फिर इस मलेरकोटले के हल्के दे विच किसी सिख ने मुसलमान की अख वल नहीं देखा। सो ये साडा इस इलाके का इतिहास है कि असी बिल्कुल जो साडा इतिहास है जो साडा चंगा किता शेर मोहम्मद खान साहब ने वो सिखा ने पूरे वचन बंदे। सो असी उस धरती ते जिस धरती के उत्ते 1762 दे विच
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲਦਾਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਥਾਪੜ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੀ ਲੁਟਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨੇ 900 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਫੇਰ ਲਟਾਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ
बंद करना चाहते हैं कि पंजाब की सियासत पंजाब दे विच रहे। पंजाब की सियासत पंजाब के हथ दे विच रहूगी। साडी पार्टी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की शहीदी तो बाद उन्हां दी सोच ते चल रही है और असी किसी पार्टी के नाल समझौता नहीं किया, क्यों करके असी जानते हैं कि असी लोगों की सेवा की है। असी ठगी नहीं की, असी नशे नहीं बेचे, असी रेते नहीं बेचे, असी किसी किस्म की बेईमानी नहीं की। कल ही मलेरकोटले का वड्डा पुल बनया सी, पर कांग्रेस हुकूमत दे विच ये टुटन ते आ गया। ये थले होर खंबे लाने पे कि किते ना किते ये डिगना पवे। सो ये जिहड़े दिल्ली वाले इत्थे आके साडे उत्ते राज करना चाहुंदे हैं, ये साडी पार्टी नूं जे तुसीं 20 तरीक नूं दिखाउणा कि ये साडे लई ना मंजूर है। क्यों करके गुरु नानक साहब का हुक्म है, ना से हिंदू ना से मुसलमान। इस करके असी दूरी रखना चाहते हैं, जिन्नी दूरी असी इस्लामाबाद लाहौर तो रखिए उन्नी दूरी असी दिल्ली तो रखांगे। सो मेरा मतलब है कि तुहाडा स्वाभिमान, तुहाडी अंक, तुहाडी इज्जत की रखवाली श्रोमणी अकाली दल हमेशा बन के रहूगा। और असी बिल्कुल गारंटी देंगे हैं कि जेड़े साडे हक ने वो असी किसी दे मारन नहीं देवांगे। कोई पुलिस तुहानूं तंग करन नहीं आऊगी, ना कोई तलाशी लऊगी बगैर वारंटा तो। ते तुसीं भी जदों कोई भी पुलिस वाला आवे या फौज वाला आवे, तुसीं कहना है कि पहला मैजिस्ट्रेट जज तो तलाशी के वारंट दिखा। तुसीं कहना है कि जे मैनूं गिरफ्तार करना है तो मेरे कोले जज दे गिरफ्तारी वारंट होने चाहिए है। ते जे तुहानूं थाणेदार अपना सिपाही तुहाडे घरे भेजे कि सरदार जी थाणे बुलाउंदे है, तुसीं कहना कि थाणेदार साहब नूं कहो सानूं लिखती रुका भेजण। यह कानून है ते असीं अपने वकील दे कोले जावांगे ते उस नूं नाल लैके थाणेदार साहब दे कोले आवांगे। एवें असीं बिल्कुल जिन्ना चिर सिमरनजीत सिंह मान ते अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ इत्थों की रखवाली करते हैं, इत्थों की सेवा इलाके ने दी है, इहो जिहे नाजायज़ काम असीं बिल्कुल किसी दे नाल नहीं होण देणे। दूसरी गल है कि दलील दे नाल असीं बार्डर पाकिस्तान दे नाल खड़वाउणा है। मैं हवा दे विच एवी फूक नहीं मारिया, क्यों करके जिहड़ी सारे देशां दी एक संस्था हैगी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के व्यापार की संस्था, उसने कहा है कि सारे मुल्क अपने अपने बॉर्डर दूजे मुल्कों नाल खोलणगे, जिहदे नाल अपना जीवन बेहतर होवे ते जिहड़ा व्यापार है ये फैले। साडे मुसलमानां दे रिश्तेदारी पाकिस्तान दे विच है, इन्हां दे लई आउणा जाना बहुत जरूरी है। दूजे पासे सिखां दी रोज अरदास हुंदी है, जिहड़े गुरुद्वारे पाकिस्तान दे विच रह गए है उन्हां दे दर्शन दीदार होण। जे सिख ते मुसलमान चाहुंदे है ते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दा हुक्म है जिहदे उत्ते इंडिया ने दस्तखत कीते है, फिर असीं बॉर्डर पाकिस्तान दे नाल खड़ावांगे ते जिहड़ी मुसलमानां नूं तकलीफ है वो भी दूर होगी, जिहड़ी अरदास करते हैं वो भी पूरी होगी। सो पार्टी का प्रोग्राम है कि असीं बिल्कुल अमन ते इत्थे शांति रखनी है। कोई किसी नूं नजायज़ हरासमेंट दे विच
नहीं ले सकूंगा। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ MLA ਤੇ MP ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ठीक कराਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਹੈ MLA ਦਾ ਮਤਲਬ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। साथियों, कि जिथे सानू सिद्धू साहब ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਰਗਰੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ इंदिरा गांधी ने साडे नाल वादा कीता सीगा कि जे कांग्रेस नूं वोट पाओगे तो रोटी कपड़ा मकान देवांगे। अज गरीबां दे कोले कोई घर नहीं है, उन्हां दीयां छत्तां चौंदियां गिर रही है। जदों मींह आ जांदा ते उस एक कमरे दे विच मियां बीबी सौंदे है, उन्हां दी नूंह ते उन्हां दे मुंडे उस कमरे च सौंदे है ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੀ ਕੜੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल नेड़े नहीं आना। ना ਅਸੀਂ कोई वायदा किया, ਅਸੀਂ सिर्फ वायदा एक करते हैं कि जे ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि किहड़े हस्पताल दे विच जाना है, पर असीं कोशिश करांगे कि अमरगढ़ ते अहमदगढ़ दे विच इहो जी सहूलत होवे जिहदे नाल तुहाडी सेहत दा पूरा ख्याल रखिया जाए। तुहाडे स्कूल इन्ने वधिया होण जिहड़े कि बच्चे 12वीं तक पढ़न, उस तो बाद उन्हां दी मर्जी है नौकरी करनी है कि उच्ची पढ़ाई करनी है। दोनों दे लई ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ऋणी है कि दो शब्द वो आके इत्थे कहणगे माइक के उत्ते जिहदे नाल तुहानूं तसल्ली होवे कि सारा कुछ जो कुछ सिद्धू साहब दे नाल संबंध हैगे है वो बिल्कुल दुरुस्त रहणगे ते वधिया रहणगे। हाँ, मैं अपनी तकरीर थोड़ी देर लिए बंद की सी क्यों करके नमाज साडे भरावां दी हो रही सी। इस करके ਜਦੋਂ भी नमाज पढ़ी जाती है साडी पार्टी जो प्रोग्राम होता है उन्ना चिर असीं बंद करते हैं। मैं पहला गल करना चाहता है कि हिंदुस्तान का जिहड़ा संविधान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ धार्मिक आजादी होगी। हरेक धर्म अपना पहनावा पहन सकता है, अपनी बाणी पढ़ सकता है, अपनी नमाज पढ़ सकता है, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਤੇ रोक नहीं है। पर बड़े अफसोस की गल है कि परसों अहमदगढ़ मंडी के विच ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ कि अगला चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान ने बनना वो मलेरकोटले दे विच आए। पर इन्हां दे विचों किसी ने भी हिजाब की गल नहीं की जिहदे ते हुकूमत बीजेपी RSS ने नजायज हुक्म किया कि कोई भी मुसलमान बीबी हिजाब नहीं पहन सकती। फिर ये धार्मिक आजादी है। सिखां दे उत्ते संविधान दे विच लिखिआ कि हरेक सिख अपनी किरपान भी फड़ सकदा है ते जिवें मैं यात्रे दे विच पहनी हुई है अपनी किरपान भी पहन सकदा। पर जदों तुसीं मन्नो 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। मैं कहा कि जिहड़ा संविधान है वो तुसी पढ़ो 25 धारा दी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया होया है कि सिख किरपान फड़ भी सकता है और पहन भी सकता है। पर इसके बावजूद मैनू पार्लियामेंट दे विच नहीं जान दिता। मेरे ते बहुत मखौल होए वो मैं सही। पर जिहड़ी मैनू पीड़ पई उदों SGPC दे प्रधान सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा सी
ਜਿਹੜੇ ਕਿ STPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਖੜ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਲੈਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਆਵੇ ਵਕਾਲਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਚਨ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲਦਾਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਥਾਪੜ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੀ ਲੁਟਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨੇ 900 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਫੇਰ ਲਟਾਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਮਤ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ, ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਈਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਊਗੀ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਕਾ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਤਲਬ। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। साथियों ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਰਗਰੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੀ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਇੱਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू साहब के भाई साहब दलजीत सिंह आए हैं, मैं उन्होंने बड़ा ऋणी है कि 2 शब्द वो आके थे कहणगे माइक के उत्ते जिहदे नाल तुहानूं तसल्ली होवे कि सारा कुछ जो कुछ सिद्धू साहब के नाल संबंध हैगे है वो बिल्कुल दुरुस्त रहणगे ते वधिया रहणगे।